let's start. This is a new theorem which is very much required to analyze the electrical circuits, okay? And this is basically the easiest theorem of all. So you have to know it. You can even solve your analytical problems using this. So there are voltage source and resistor in series, okay? So source transformation basically converts this circuit to an equivalent circuit. If you have a voltage source and a resistor in series, then you can convert this into a current source and a parallel resistor, okay? So it's basically very easy. If you have a linear circuit over here, okay, you can convert that linear circuit into a single voltage source and a single resistor, okay? So they should be in series. And if you want to convert that, suppose there is voltage source, but you need some, the resistors are not in parallel or not in series, but you can, you can convert that voltage and resistor in series to a parallel current source and a resistor, where you can make those resistors in parallel and calculate them, okay? So we will basically see this, how to do this kind of problems. So তোমার যদি ধরো যে একটা voltage source আর একটা resistor এখানে থাকে, so how to convert it into a current source and a resistor? Normally using Ohm's law, okay? So if you use Ohm's law, V is equal to IR, then you can easily find the current through that, right? V equal to IR. তোমার এই সার্কিটে তুমি যদি রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড ভোল্টেজ জানো, তাহলে এটার মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে এটা বের করতে পারবে না? So voltage divided by that resistance will give you the current, and that current is basically this one, okay? So I short circuit is written like that. So you can put that current over there, and this resistance will come in series with that current source. So you can do it vice versa. So if you have a current source and a resistor, you can even go back to this circuit as well using Ohm's law. So you know the current, you know the resistance, you can find the voltage across the resistor, right? So you can replace this circuit with a voltage source and a series resistor that is over here. You can bring it in the series form, okay? So during analysis of circuits, there are many voltage sources and current sources, and many resistors are in parallel and series. So we can even convert those into a current source and a resistor. যেখানে তোমার দুইটা ধরো যে এরকম একটা আছে, এরকম একটা আছে, আর এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, তুমি এই রেজিস্টারটাকে এটার সাথে কোনোভাবেই তুমি ইয়ে করতে পারছো না। এখানে কারেন্ট সোর্স আছে, এখানে রেজিস্টার আছে, এখানে একটা রেজিস্টার আছে, তারপরে এদিকে আরও সার্কিট আছে। তো এটার সাথে এটার তো তুমি কোনোভাবেই ইয়ে করতে পারছো না। তখন কি করবা? এই কারেন্ট সোর্স আর এই রেজিস্টারটাকে একটা ভোল্টেজ সোর্স আর সিরিজ রেজিস্ট্যান্সে কনভার্ট করবা। তাহলে ওপরের দুইটা রেজিস্টার সিরিজে চলে আসলো না? তাহলে যোগ করে দিয়ে তুমি সার্কিটকে ছোট করতে পারবা। বুঝতে পেরেছ? সো এইভাবে তুমি সার্কিট সিম্পল করতে পারবে। করে অ্যানালাইসিস করে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ডিজায়ার্ড ভ্যালু যেটা চেয়েছে, ঠিক আছে? সো উই উইল সলভ দিস কাইন্ড অফ সার্কিট। তো প্রথমে থেভেনিন অ্যান্ড নর্টন দেখিয়েছে, বাট সোর্স ট্রান্সফরমেশনের এই যে এই ফর্মটা, হ্যাঁ, তুমি একটা বড় লিনিয়ার সার্কিটকে তুমি যদি একটা ভোল্টেজ সোর্স আর একটা রেজিস্ট্যান্সে কনভার্ট করো, দ্যাট রেজিস্ট্যান্স ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সার্কিট, ঠিক আছে? আর ভোল্টেজ সোর্স ইজ উই কল ইট থেভেনিন ভোল্টেজ। সো এরকম করে আমরা একটা বড় সার্কিটকে আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ আর সিরিজ রেজিস্টারে আনলে এটাকে আমরা বলে থাকি থেভেনিন সার্কিট, ঠিক আছে? আর এটার ইকুইভ্যালেন্ট যেই সার্কিটটা হয় কারেন্ট সোর্স আর রেজিস্টার দিয়ে, ওটাকে আমরা নর্টন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বলে থাকি। সো এই দুইটা আমরা পড়ব, তার আগে আমরা সোর্স ট্রান্সফরমেশনটা কীভাবে করে আমরা দুই একটা অঙ্ক করে তারপর আমরা এখানে যাব, ঠিক আছে? সো লেটস
go and solve some problems related to source transformation. লিনিয়ারিটি সুপারপজিশন এগুলো করেছি সোর্স ট্রান্সফরমেশন এই যে লাস্টের এইগুলা ঠিক আছে সো দেখো তুমি এই ফার্স্ট অঙ্কটাই দেখো এখানে কি বলেছে ইউজ সোর্স ট্রান্সফরমেশন টু রিডিউস দ্য সার্কিট ইন ফিগার এত টু আ সিঙ্গেল ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ আ সিঙ্গেল রেজিস্টার তাই না সো একটা সিঙ্গেল ভোল্টেজ সোর্স আর একটা সিঙ্গেল রেজিস্টারে তোমার এটাকে নিয়ে আসতে বলেছে সো ক্যান ইউ ডু দ্যাট করা যাবে ওই যেই দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দেখিয়েছিলাম ওইটা দিয়ে দেখো তোমার এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আর একটা রেজিস্ট্যান্স আছে তাই না সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউ ক্যান কনভার্ট ইট ইনটু আ ভোল্টেজ সোর্স অ্যান্ড আ সিরিজ রেজিস্টার ওভার হিয়ার এই জিনিসটাকে বাদ দিয়ে এইটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারি একটা ভোল্টেজ সোর্স তার সাথে একটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে তাই না সিমিলারলি এই দিকেরটাকেও আমি কনভার্ট করতে পারি হ্যাঁ এই দিকেরটাকেও আমি কনভার্ট করতে পারি ধরো এটা কারেন্ট সোর্সেই থাকলো এটা আমি সব কটাকে কারেন্ট সোর্সে নিয়ে যাই এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আর একটা রেজিস্টার আছে সিরিজে তাই না তো এইটাকে আমি যদি সোর্স ট্রান্সফরমেশন করি তো এইখানের ভোল্টেজ জানি এইখানের রেজিস্ট্যান্স জানি তো এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত ফ্লো করবে 20 ডিভাইডেড বাই 12 ডিভাইডেড বাই 20 V ইজ ইকুয়াল টু IR সো I ইজ ইকুয়াল টু V বাই R V কত 12 আর R কত 20 তাহলে কারেন্ট কত হলো 12 ডিভাইডেড বাই 20 যেটা আসে ওইটা কারেন্ট ওই কারেন্ট সোর্সটা এখানে প্যারালালে আসবে আর এই রেজিস্ট্যান্সটা তার সাথে প্যারালালে থাকবে ঠিক আছে সিমিলারলি এটাকেও তুমি কনভার্ট করতে পারবা 16 ডিভাইডেড বাই 40 উইল গিভ ইউ দ্য কারেন্ট ওই কারেন্ট সোর্স এখানে আনবে আর এই রেজিস্টারটা প্যারালালে আসবে তাহলে প্রত্যেকটা রেজিস্টার প্যারালালে চলে আসলো না তো প্রত্যেকটা রেজিস্টারের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তুমি বের করতে পারবে রাইট সো একটা সিঙ্গেল রেজিস্টারে চলে আসবে ওটা আর যতগুলো কারেন্ট সোর্স আছে তাদের ডিরেকশনের উপর করে তুমি একটা সিঙ্গেল কারেন্ট সোর্সে কম্বাইন করে নিয়ে আসতে পারবা যদি দুটা কারেন্ট সোর্সের অ্যারো উপরে থাকে একটা 6 অ্যাম্পিয়ার একটা 3 অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে দুটো অ্যাড হবে যদি আরেকটা নিচের দিকে থাকে তাহলে ওইটা মাইনাস ধরো ওইটা 2 অ্যাম্পিয়ার নিচের দিকে তাহলে 6 প্লাস 3 মাইনাস 2 তাহলে একটা কারেন্ট সোর্সে আমি নিয়ে আসতে পারবো সো লেটস সলভ দিস এটা করো মুখে বললাম তো এটা করো তো দেখি তারপর আমি করে দিব উত্তর তো আমি দেখি নাই এখনো দাঁড়াও
তোমার প্রসেস ঠিক আছে কিনা? তাহলে এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে যদি আমি নিয়ে আসি, কারেন্ট সোর্স যেরকম আছে রাখলাম, এইটাকে আমি একটা কারেন্ট সোর্স আর একটা রেজিস্ট্যান্সে নিয়ে আসব। তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর, তাই না? সো আই ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আর। তাহলে ভি বাই আর করলে কত আসে? 0.6। তাহলে এই কারেন্ট সোর্সটা, যেহেতু এটার ডিরেকশন এদিকে, কারেন্টের ডিরেকশন এদিকে, ঠিক আছে? সো অ্যারো হেড হবে এদিকে। দিস উইল বি 0.6 অ্যাম্পিয়ার। আর এটার সাথে এই 20 ওহম যেটা, এটা প্যারালালে চলে আসবে, ঠিক আছে? 20 ওহম। তারপর এখানে একটা আছে, সো এটাকেও কারেন্ট সোর্সে নিয়ে আসো। 16 ডিভাইডেড বাই 40 করলে কত আসে? 0.4। সো এটার কারেন্ট সোর্সের অ্যারো উপর দিকে, 0.4 অ্যাম্পিয়ার। আর এটার সাথে রেজিস্ট্যান্স কত আছে? 40, ঠিক আছে? সো এটা 10 ওহম ছিল। তো এখন দেখো, এই রেজিস্ট্যান্স, এই রেজিস্ট্যান্স, এই রেজিস্ট্যান্স সবই তো প্যারালালে, কারেন্ট সোর্সও প্যারালালে। সো যেহেতু কারেন্ট সোর্সগুলো প্যারালালে, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা দেখো এই সিঙ্গেল নোড, এটা একটা নোড না? এটাও একটা নোড। সো এটা গ্রাউন্ড, রেফারেন্স নোড, তাই না? সো এই নোডে দেখো প্রত্যেকটা কারেন্ট ঢুকছে, তাহলে প্রত্যেকটা যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। তাহলে আমি এটাকে যদি সিঙ্গেল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে নিয়ে আসি, একটা কারেন্ট সোর্সে আমি এটাকে নিয়ে আসতে পারবো। সো সবকটার যোগফল কত হয়? 0.4, এখানে 1 হয়, তাই না? আর এটা কত ছিল? 3 অ্যাম্পিয়ার, 4। তাহলে 4 অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে গিয়ে কারেন্ট। আর রেজিস্ট্যান্স কত হবে? দেখো, এটার সাথে প্যারালাল করলে কত হয়? 10 × 20 ডিভাইডেড বাই 30, মানে 10 + 20। এই যে এই দুইটাকে প্যারালাল করলে এরকম হয়, 10 × 20 ডিভাইডেড বাই 10 + 20 কত হয়? উপরেরটা 200 ডিভাইডেড বাই 30, সো 20/3, তাই না? এটার সাথে প্যারালালে কি আছে? 40 ওহম, তাই না? তাহলে এটার সাথে 20/30 প্যারালাল 40 ওহম আছে, তাই না? সো এইটাকে তুমি যদি প্যারালাল করো, তাহলে 20/this × 40 ডিভাইডেড বাই 20/3 + 40। সো এইটা হচ্ছে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে? সো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত আসে? করে দেখো, 3 4 কত? 12, 120। 120 + 20 কত হয়? 140, 140/3। আর উপরে 1600 ডিভাইডেড বাই 3, 140/3। 3 3 কেটে যায়, 0 0 কেটে যায়। তারপর 2 7 280, তো 80/7, তাই না? এটাই তো এত। সো এই রেজিস্ট্যান্সটা এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে? সো 80/7 ওহম। আর এটা হচ্ছে তোমার এবি টার্মিনাল। এটাকে তুমি চাইলে একটা ভোল্টেজ সোর্স আর একটা রেজিস্ট্যান্সেও নিয়ে আসতে পারো, ঠিক আছে? এখানে যদি ভোল্টেজ আর রেজিস্ট্যান্সে নিয়ে আসো, ভোল্টেজে আনলে রেজিস্ট্যান্সটা সিরিজে চলে যাবে। তো ভোল্টেজ কত হবে? এই রেজিস্ট্যান্স টাইমস কারেন্ট, তাই না? করলে তুমি ভোল্টেজ পেয়ে যাবে। দ্যাট ভোল্টেজ আর এই রেজিস্ট্যান্সটা তখন সিরিজে থাকবে। আন্ডারস্টুড? সো এখানে বলেছে একটা ভোল্টেজ সোর্স আর একটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্সে নিয়ে আসতে। So you have to convert this into a voltage source and a series resistor.
সো দিস উইল বি 80/7 ওম, আর এটা কত হবে দুটা গুণ করলে এত ভোল্ট। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ধরা যায়, একদম ইজি তো, খুবই সোজা, ওমস ল দিয়ে। হ্যাঁ, ওমস ল দিয়ে। সো সোর্স ট্রান্সফরমেশন প্রবলেম দিলে পারবা না? সো আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখি যেখানে তোমার ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে। ঠিক আছে, সো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকলে আমরা কিভাবে সোর্স ট্রান্সফরমেশন করব। সো দেখো ওই ওপরের সবকটাই কিন্তু, ওই পাশেরগুলো কিন্তু সবই সোর্স ট্রান্সফরমেশনের অঙ্ক। ওপরেরটা ইজি, সো ওইটা তোমরা পারবা। এই যে এই দুইটাকে একটা কারেন্ট সোর্স আর একটা প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সে নিয়ে আসবা। ঠিক আছে, এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আছে, এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আছে, দুইটা যোগ হয়ে যাবে, তাই না? যদি কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশন সেম ডিরেকশনে হয়, ওকে, আর বিপরীত ডিরেকশনে থাকলে মাইনাস হবে। তো একটা কারেন্ট সোর্স আর এখানে একটা রেজিস্টার, এখানে একটা রেজিস্টার থাকবে। ঠিক আছে, সো তাহলে তুমি ইজিলি তুমি যদি কারেন্ট ডিভাইডার রুল ইউজ করো তাহলে এই R2 এর অ্যাক্রসে কারেন্ট কত এটা বের করতে পারবা, আর ওই কারেন্ট জানলে রেজিস্ট্যান্স জানো V0ও বের করতে পারবে। ঠিক আছে, সো ওইটা ইজি, ওটা ট্রাই করো, পারবা। আমরা এই অঙ্কটা করি যেখানে ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আছে। ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স কি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স কি বলো তো? রাইট, ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স হচ্ছে সার্কিটের অন্য আরেকটা প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, তো এই যে এইখানে দেখো 2Vx, এই যে এই Vx ভোল্টেজটা অ্যাকচুয়ালি কোথায়? এই 8 ওহমের অ্যাক্রসে। তো এইটার ভোল্টেজ, এইটার ড্রপের উপর বেসিক্যালি এটা অ্যাক্টিভেট হয়। ঠিক আছে, এখানে ভোল্টেজ পেলেই এটা অ্যাক্টিভেট হয়। ওকে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ওকে, তো এখন বলছে যে ইউজ সোর্স ট্রান্সফরমেশন টু ফাইন্ড দ্য ভোল্টেজ Vx ইন দ্য সার্কিট। ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ভোল্টেজ Vx ইউজিং সোর্স ট্রান্সফরমেশন। অন্য কোনো থিওরেম তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, only you have to use source transformation, but you can use general theorems, basic theorems like Ohm's law, Kirchhoff's current law, voltage law, KCL, KVL, এইগুলা, voltage divider rule, current divider rule, এইগুলা ইউজ করতে পারবা, বাট অন্যান্য অ্যানালাইসিস এটার উপর করতে পারবা না। ইউ হ্যাভ টু ইউজ সোর্স ট্রান্সফরমেশন। তো তুমি যদি এটা সোর্স ট্রান্সফরমেশন করো, দেখো এইটা আর এটা প্যারালালে আছে না, এটাকে আমি একটা ভোল্টেজ সোর্স আর একটা সিরিজ রেজিস্ট্যান্সে নিয়ে আসতে পারি না? তো সবার আগে আমি যেটা করব, এই জায়গাটায় আমি সলভ করব। এটা মুছে দেই। কি শরীর খারাপ নাকি? হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে? এখানে তো বলি যে ক্লাসে যখন ঢুকবা কিছু নিচের থেকে কিনে নিয়ে আসবা, একটা চকলেট লাগবা, মানে ওই বেসিক্যালি তোমার যখন তুমি কিছু অ্যাকসেপ্ট করো, টিচাররা যখন পড়ায় তোমার ব্রেন তো কাজ করে, সো তোমার ওখানে অনেক কাজ হয়, সো এনার্জি তো তোমার নষ্ট হয়ে যাবে, সো সুগারের প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ, আমি যখন পড়াই আমার তো বেসিক্যালি ডায়াবেটিস, হ্যাঁ, সো তোমাদের বয়স থেকে হচ্ছে কি আমার ডায়াবেটিস, হ্যাঁ, 25 বছর বয়স থেকে, যখন আমি মাস্টার্স করতে যাই বাইরে মাত্র, মানে তোমার বিএসসি শেষ করি ঠিক তারপর পর,
হ্যাঁ, সো আমি তো জানি যে তুমি যখন পড়ো তোমার ব্রেন যেটা কাজ করে, ব্রেন সেল, হ্যাঁ, এইগুলাকে তোমার টিকিয়ে রাখতে হলে এনার্জি লাগে। হ্যাঁ, না হলে তোমার দেখবা যে ওগুলো ঝিমিয়ে যায়, ঘুম পায়, খিদা পায়, হ্যাঁ, কিন্তু তোমার দেখবা যে চোখ খুলে রাখতে পারবে না, হাই উঠবে, এরকম হবে। তো তখন কি করবে? তখন বেসিক্যালি তুমি যেই ওই ক্যান্ডি বারগুলো রাখো, হ্যাঁ, চকলেট বারগুলা, বাদাম দেওয়া, বাদামগুলো বেশি খাওয়া, বাদাম জাতীয় যেই চকলেটগুলো আছে ওইগুলো নিবা, ওগুলো তোমাকে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দিবে। চকলেট তো এমনি দিবে, সুগার আছে, হ্যাঁ, বাট বাদাম ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, ওটা খেলে তোমার ওই মেমোরি সেলগুলো খুব ভালো কাজ করে। শুধু তাই না, ক্লাসে এই কারণেই তো হয়, তুমি বাসা থেকে নাস্তা করে আসো না, না রাতের বেলাও অ্যাক্টিভ থাকবে না, ও ও ওকে একটা বই পড়তে দাও, ও ঘুমিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ও অন্য কাজ করলে সব পারবে, তোমরা সবাই, ও শুধু না, অন্য কাজ করতে দাও, দেখবা যে খুব ফুর্তিতে করে দিচ্ছে। গেম খেলতে দাও, দেখবা যে চোখই আর পড়তেছে না। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যখন দেখবে যে বই পড়া যখনই পড়তে যাবে তখন বেসিক্যালি তুমি ওটার অভ্যাস নাই দেখে, হ্যাঁ, অভ্যাস হলে তখন তোমার ওইটা আস্তে আস্তে হয়, তোমার ওই স্ট্রেংথটা আস্তে আস্তে বাড়ে। তো এই কারণে তুমি সবসময় ইয়ের মধ্যে থাকবা, খেলবা টেলবা সবই করবা, কিন্তু ওগুলো কম করবা। হ্যাঁ, একটা সার্টেন লিমিট আছে, ওই লিমিট ক্রস করে গেলে তখন তোমার ওগুলা রিচ করাটা খুব ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, তো এইগুলো মাথায় রাখবে। হ্যাঁ, ওই তোমাদের সবাইকে বলছি, ওই যে সাফারি কি সব আছে না, বাদাম জাতীয় জিনিসগুলো, ওগুলো কিনে নিয়ে চলে আসবা। হ্যাঁ, এই কারণে ওই নিচে রাখা ওগুলা তোমাদের জন্যই, কিন্তু তোমরা তো কেউ মেনটেন করো না। বিদেশে যদি যাও দেখবে যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তোমরা এক কাপ কফি আর একটা ওইটা নিয়ে ঢোকে। আমি কখনোই মাইন্ড করবো না তুমি যদি একটা কফি নিয়ে এখানে আসো, খেলা তুমি, সমস্যা কই, বা একটা চকলেট খুলে খেয়ে নিলা, ডাজন্ট ম্যাটার। ওই বিদেশের প্রফেসররা হাফ প্যান্ট পরে চলে আসে, ছেঁড়া ফাটা প্যান্ট পরে চলে আসে, পকেট নাই, এদিক দিয়ে ছেঁড়া ওদিক দিয়ে ছেঁড়া, হাফ প্যান্ট চলে আসে, বুঝছো? হ্যাঁ, না এইগুলা বেসিক্যালি তোমার জামা কাপড়, তো এইগুলা তো পরের ব্যাপার, তোমার ভিতরে কি আছে এটা হচ্ছে কি আসল। হ্যাঁ, সো এইগুলো দেখবা যে কোনো ব্যাপার না। বাট আমাদের কালচার যেহেতু এরকম, আমরা একটু গেট আপ ভদ্রভাবে আসি। সব দেশের তো কালচার সেম না, কিন্তু ওরা যেটাকে প্রাধান্য দেয় ওটা হচ্ছে নলেজ। হ্যাঁ, তুমি যাই হও না কেন, তুমি তুমি ইমো হও না কেন, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, তুমি কাজল পরে আসো, ইয়ে পরে আসো, সমস্যা নাই, কিন্তু তুমি মুখ দিয়ে কি বলছো, দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, তোমার ভিতরে কি আছে। ওকে, সো এনিওয়েজ, তো দেখো এই সার্কিটটাকে তুমি যখন কনভার্ট করবা, তখন ধরো এই সার্কিটটা আমি আঁকাই, ঠিক আঁকলাম? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো দেখো এইটার সোর্স ট্রান্সফরমেশন করে Vx বের করতে বলছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ইন দ্য রাইট কন্ডিশন, যেটাকে আমি কনভার্ট করতে পারবো। ইফ আই কনভার্ট দিস ইন্টু আ ভোল্টেজ সোর্স অ্যান্ড আ সিরিজ রেজিস্টার, এখানে একটা রেজিস্টার আছে, এখানে কারেন্ট সোর্স আছে, তাই না? সো ওহমস ল ইউজ করলে আমি V বের করতে পারবো না? সো কারেন্ট টাইমস দ্য রেজিস্টার উইল গিভ মি দ্য ভোল্টেজ, তাই না? তো আমি এই সার্কিটটাকে মুছে দিয়ে এটাকে কনভার্ট করে লিখতে পারি। 3 times 10 কত হয়? 30। সো 30 একটা ভোল্টেজ সোর্সকে আমি সিরিজে নিয়ে আসতে পারি এটার সাথে। ডিরেকশন কোনটা ছিল? এই ডিরেকশন, তাই না?
ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? সো এইভাবে করে আমি সার্কিটটাকে নিয়ে আসতে পারি। তাহলে এখন দেখো দুইটা ভোল্টেজ সোর্স সিরিজে আছে, তো আমি দুইটা ব্যাটারি সিরিজে লাগালে কি হয়, একটা 3 ভোল্ট আর একটা 3 ভোল্ট, দুইটা সেম ডিরেকশনে আছে, তাহলে দুটো যোগ হবে না? এখানেও কি সেম ইয়েতে আছে না? সো 30 আর 40, তাহলে টোটাল ভোল্টেজ হচ্ছে 70, আর এই দুটো রেজিস্ট্যান্স ইন সিরিজে আছে, বাট এখানে তো Vx বের করতে হবে, রাইট? সো এটা আপাতত ধরার কি দরকার আছে? দেখি তো, এটা ওভাবেই রাখো, Vx 10, কি করতে পারি আরেকটা, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। এটার অ্যাক্রসে Vx, তাই না? সো ওটার অ্যাক্রসে যদি Vx হয় তাহলে আমরা এই পাশেরটাকেও কনভার্ট করে নিতে পারি, ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আর একটা রেজিস্ট্যান্স, তাই না? এটাকে যদি আমি একটা ভোল্টেজ সোর্স আর একটা রেজিস্ট্যান্সে আনি, তাহলে দিস ইজ মাই কারেন্ট, তাই না? 2Vx, আর এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, তো কারেন্ট টাইমস দ্য রেজিস্ট্যান্স উইল গিভ মি দ্য ভোল্টেজ, তাই না? তাহলে 2Vx আর 10 মানে 20Vx হচ্ছে গিয়ে আমার ভোল্টেজ, আর তার সাথে সিরিজে এই 10 ওম রেজিস্ট্যান্স, এটাকেও আমি ওই ফর্মে নিয়ে যেতে পারি। তো এটাকে ওই ফর্মে নাও, ওটাকে ওই ফর্মে নিলে কি হয়, রেজিস্ট্যান্সটা কত ছিল? 10 ওম, ঠিক আছে, এই ফর্মে নিয়ে গেলাম। ওকে, হ্যাঁ, ওইটা দুটো একসাথে করে ফেলো, 70 হয়ে যায়, রাইট? এই যে এই ভোল্টেজ সোর্স আর এই ভোল্টেজ সোর্স যদি তুমি যোগ করো তাহলে এটাকে আমি 70 লিখতে পারি। ঠিক আছে, ধরো তো এই জায়গাটা কীভাবে সলভ করবো, আচ্ছা 10 10 8, হ্যাঁ রেজিস্ট্যান্স সিরিজে আছে, Vx যেহেতু আছে আমাদেরকে দুইটা ইকুয়েশন বের করতে হবে না সলভ করার জন্য। আচ্ছা, আমি যদি KVL ইউজ করি তাহলে কি হয়, হয়ে গেল নাকি?
10 আই তো বেসিক্যালি নাই, তাই না? কারেন্ট দেখি, একটু ভালো করে সলভ করে নিই। এটা খুবই সোজা, অবটেন ভি নট ইউজিং সোর্স ট্রান্সফরমেশন। তো দেখো তুমি এই পাশেরটাকে ভোল্টেজ সোর্সে আনতে পারো, এই পাশেরটাকে ভোল্টেজ সোর্সে আনতে পারো, এই পাশেরটাকে ভোল্টেজ সোর্সে আনতে পারো। সব কয়টাকে ভোল্টেজ সোর্সে আনলে প্রত্যেকটা ভোল্টেজ সোর্স একটা লুপের মধ্যেই থাকবে, তাই না? সো তুমি ইকুইভ্যালেন্ট সিঙ্গেল ভোল্টেজ সোর্সে কনভার্ট করতে পারবা এবং সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্সে কনভার্ট করতে পারবা, তখন তোমার ওই ভি নটটা বেড়ে যাবে। ওকে, সো এটা রেখে বাকিগুলোকে কনভার্ট করলেই হবে। হ্যাঁ, যেহেতু এটা বের করতে হবে, এটাকে আনটাচ রাখবা। পারবা এটা? ওকে, বাসায় প্র্যাকটিস করো এটা। আজকে সোর্স ট্রান্সফরমেশন পর্যন্ত থাক, ঠিক আছে? আজকে ছেড়ে দিই, ওটা গিয়ে আমি দেখে তোমাদেরকে জানাচ্ছি ঠিক আছে কিনা।